Good afternoon, students. Today we are going to discuss another two important documents which are filed along with the application for the incorporation of the company. Which is first one? The first we have earlier discussed, that is Memorandum of Association, which is a very fundamental document of the company. Then what is second? The Article of Association. What is meant by Article of Association? Just like Memorandum of Association means Ghatana Patra, a constitution of the company, a very important document. And what is another important document is Article of Association. So what is mean by Article of Association? It is a नियमावली. मराठीमध्ये आपण त्याला नियमावली म्हणतो. ती कशाची नियमावली आहे तर ऑफ द इंडोर मॅनेजमेंट, म्हणजे जी अंतर्गत जी कंपनीचे गव्हर्नन्स आहे त्याचे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स बायलॉज जे असतात they are mentioned in the article of association. So any third party or outsider who is dealing with the company, he has no concern with the article of association. He is only concerned with the memorandum of association. So the article of association is the rules, regulations, bylaws of the company for the indoor management. So the article of association is the rules and regulations and bylaws for the internal management of the company. Such rules are framed with the object. Why these rules are framed? Because the company wants to attain his objective. जे उद्दिष्ट आहे ते फुलफिल होण्यासाठी we have made these rules, regulations and bylaws for the internal management of the company. So what is the ultimate aim of the article of association? To attain the objectives of the company. So the articles, what is the definition of article of association? According to section 2(5) of the Company Act 2013. आता जशी मेमोरेंडमची आपण डेफिनेशन बघितली, मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन इज ओरिजिनली फ्रेम्ड अँड अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन पर्सुअन्स ऑफ द प्रिव्हियस लॉ ऑर द कंपनी ॲक्ट. हीच डेफिनेशन आर्टिकल ऑफ असोसिएशनची आहे. कारण इनकॉर्पोरेशनच्या वेळी जे आपण ॲप्लिकेशन देतो त्याच्यासोबत मेमोरेंडम आणि आर्टिकल पण आपण अटॅच करत असतो. सो द सेम डेफिनेशन. Article means, आता short for the sake of brevity we will refer as only article, but this is the article of association. But while referring we only use the word articles. So article of association means article of association as originally framed. When it is framed while the incorporation process, we frame it and attach with the application for the incorporation along with the memorandum. So originally framed or altered from time to time in pursuance of any previous company law or this company act. So this is the definition. The articles must be as per the provisions of the memorandum. It is must be also in the printed form divided into paragraph just like memorandum, and signed by each subscriber of the memorandum in the presence of at least one witness. आता सबस्क्रायबर जे होते, मेमोरेंडमला सबस्क्राईब कुणी केलं होतं? कमीत कमी 7 मेंबरनी केलं होतं. त्याच मेंबरनी आर्टिकल पण सबस्क्राईब केलं पाहिजे आणि ते जे आपले सबस्क्राईब म्हणजे त्यांचे जे सिग्नेचर करतात त्या त्यांनी विटनेस समोर केल्या पाहिजेत, म्हणजे त्याच्या ऑथेंटिसिटीसाठी. So the article must be printed, divided into paragraphs, and why it is divided into paragraphs? So it is convenient for us to refer the clause number. Then signed by each subscriber of the memorandum. म्हणजे मेमोरेंडमला ज्यांनी सबस्क्राईब केले त्याच मेंबरनी इथं पण साईन केली पाहिजे आणि इन प्रेझेन्स ऑफ विटनेस.
देन कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल. आता आपण मेमोरेंडममध्ये बघितलं वेगवेगळे क्लॉजेस होते, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. आता व्हॉट आर द कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स? अँड द आर्टिकल्स आर मेड फॉर द इंटरनल मॅनेजमेंट ऑफ द कंपनी. सो देर आर various clauses incorporated in the article of association. What are the clauses? Share capital, rights of shareholder, variation of these rights, rights मध्ये कसे बदल होतील, पेमेंट ऑफ कमिशन, शेअर सर्टिफिकेट, याचे सगळे प्रोव्हिजन असतात यात. आता दे आर डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. देन लिएन ऑन शेअर्स. आता व्हॉट इज द मीन ऑफ लिएन? लिएन इज अ राईट टू रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ ओन्ड बाय अनादर. म्हणजे दुसऱ्याच्या मालकीची वस्तू आपल्याकडं ठेवून घेण्याचा अधिकार, याला म्हणतात लिएन. तर या शेअर्सवर या कंपनीचे लिएन काय आहे ते असतं. नंतर कॉल्स ऑन शेअर्स. कॉल्स ऑन शेअर्स म्हणजे काय करतात, जेव्हा आम्ही समजा 5 लाखाचे शेअर्स तुम्हाला अलॉट केले, तर कंपनीला आता ॲट वन्स देर इज नो नेसेसिटी ऑफ द एंटायर अमाऊंट. मग ते काय करतात, आत्ता 2 लाख द्या, मग 1 लाख द्या, याला म्हणतात कॉल मनी. मग ते कॉल मनीचे कसं करायचं ती प्रोव्हिजन आर्टिकलमध्ये असते. नंतर ट्रान्सफर ऑफ शेअर्स. what is the procedure for transfer, what are if they are freely transferable for the public limited company. Then transmission of shares. This is very important. What is the difference between transfer and transmission? Transfer म्हणजे आपण एक माझे शेअर मी दुसऱ्याला विकले, so this will amount to the transfer. and what is the transmission? ट्रान्समिशन हा तुमच्या सायन्समध्ये शब्द आहे. ट्रान्समिट, ही ट्रान्समिट होते म्हणजे वाहत येते, वहन होतं तिचं. तर समटाईम्स इफ द शेअर होल्डर डाईज, देन ही शेअर ट्रान्समिट्स टू हिज लिगल हेअर्स. म्हणजे जर एखाद्या शेअर होल्डरची डेथ झाली तर ते ॲटोमॅटिक कुणाकडे येतात, त्याच्या कायदेशीर वारसांकडे, म्हणजे बायको मुलं त्यांच्याकडे ॲटोमॅटिक येतात. सो दिस इज अ ट्रान्समिशन. सो देर इज डिफरन्स बिटवीन ट्रान्सफर अँड ट्रान्समिशन. तर दिस इज, मग त्याची प्रोव्हिजन काय आहे ते आर्टिकलमध्ये असतं. नंतर फॉरफिचर ऑफ शेअर्स. फॉरफिट म्हणजे दंड बसतो काही वेळा, ते कॉल मनी वेळेवर दिले नाहीत, किंवा फॉरफिट केव्हा करायचे म्हणजे ते विड्रॉ केव्हा करायचे, जप्त केव्हा करायचे. नंतर कन्व्हर्शन ऑफ शेअर्स इनटू स्टॉक. आता ह्याचा अर्थ तुम्हाला सांगते, कन्व्हर्शन्स ऑफ शेअर्स इनटू स्टॉक. काही वेळा काय होतं, भरपूर पेडअप कॅपिटल मिळतं कंपनीला, पण आत्ता आम्हाला त्याचा उपयोग नाही आहे. त्यावेळी कंपन्या काय करतात, हे जे शेअर्स आहेत त्यातली काही अमाऊंट स्टॉककडे करतात. जसं आपल्याला आत्ता समजा आपल्याकडे एवढे पैसे आहेत पण आत्ता ह्यातले नको आहेत, ते आपण स्टॉकमध्ये ठेवतो. तसं कंपन्या काय करतात, हे जे शेअर्स, जे भांडवल आलेलं आहे शेअर्सच्या ह्यानी, त्यातलं काही भाग स्टॉककडे कन्व्हर्ट करतात. तर ती प्रोव्हिजन या आर्टिकलमध्ये असते. हे सगळं इंटरनल मॅनेजमेंटचे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आहेत अँड दे आर मेड बाय द कंपनी अँड इट डिफर्स फ्रॉम द कंपनी टू कंपनी. देन अल्टरेशन ऑफ कॅपिटल. अल्टरेशन ऑफ कॅपिटल म्हणजे समजा त्यात काही चेंज करायचं असेल तर व्हॉट विल बी द प्रोसिजर. देन कंपनी मीटिंग अँड प्रोसिडिंग. आता प्रत्येक कंपनीमध्ये, पब्लिक लिमिटेड कंपनीमध्ये काय असतं, पहिलं स्टॅट्युटरी मीटिंग असते, नंतर ॲन्युअल जनरल मीटिंग असते ज्याला AGM म्हणतो आपण, किंवा काही वेळा स्पेशल अर्जंट हे घ्यायचे असेल तर स्पेशल मीटिंग असते. तर त्याच्या ज्या प्रोव्हिजन आहेत, त्याचं कोरम किती, कोरम म्हणजे काय सांगितलं, मिनिमम संख्या किती हजर पाहिजेत, तर ही सगळी प्रोव्हिजन असते. नंतर डायरेक्ट व्होटिंग राईट ऑफ मेंबर्स, म्हणजे मेंबर्सना व्होटिंग राईट किती आणि कसे आहेत. व्होटिंग केव्हा वापरलं जातं, मीटिंगमध्ये. एखादं रिझोल्युशन पास करायचं असेल तर व्होटिंग घेतलं जातं शेअर होल्डरचं, ते व्होटिंग राईट्स काय आहेत. नंतर पोल अँड प्रॉक्सीज. आता ह्याचा अर्थ सांगते. प्रॉक्सी म्हणजे काय, तर समटाईम्स इफ देर इज अ मीटिंग ऑफ द शेअर होल्डर्स अँड एनी शेअर होल्डर इज अनेबल टू अटेंड द मीटिंग, मग त्याचं व्होट वाया जाईल म्हणून तो काय करतो, प्रॉक्सी पाठवतो. म्हणजे आपल्या वतीनं दुसऱ्याला पाठवतो. पण तो जो प्रॉक्सी असतो म्हणजे ते
अपॉइंटमेंटलाही प्रॉक्सी म्हणतात आणि त्या व्यक्तीलाही प्रॉक्सी म्हणतात. तर तो व्होटिंग राईट आपला वाया जाऊ नये म्हणून तो प्रॉक्सीला पाठवतो. तर प्रॉक्सीला पाठवतो आणि त्या प्रॉक्सीला राईट काय आहे, फक्त व्होटिंगचा आहे. बाकी त्यांनी मीटिंगमध्ये डिस्कस करण्याचा अधिकार नसतो. त्याला प्रॉक्सी म्हटलं जातं. आता ही प्रॉक्सीची प्रोव्हिजनसुद्धा जर आर्टिकलमध्ये असेल तरच वापरता येते. नंतर मॅनेजर्स अँड सेक्रेटरी, डिव्हिडंड्स अँड रिझर्व्स, अकाउंट्स अँड ऑडिट्स अँड बॉरोइंग पॉवर, म्हणजे आता ऑडिटर कोण, नंतर बॉरोइंग पॉवर म्हणजे किती कपॅसिटी इतकंची अमाऊंट कंपनी डायरेक्टर कॅन बॉरो फ्रॉम आउटसाईड. तर ते सगळ्यात महत्त्वाचं काय असतं, बॉरोइंग पॉवर. तर बॉरोइंग पॉवरच्या पलीकडे जर डायरेक्टरनी हे कर्ज उभं केलं तर कंपनी लायबल नाही, they are personally liable. So there is a limit on the borrowing power which is incorporated in the article of association. Then borrowing power, payment of interest out of profits. आता जे शेअरहोल्डर्सना डिव्हिडंड दिलं जातं दरवर्षी, ते कुठे डिक्लेअर केलं जातं तर ॲन्युअल जनरल मीटिंगमध्ये ते डिक्लेअर केलं जातं. पण ते कशातनं द्यायचं असतं, आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली. डिव्हिडंड हे कधीही कॅपिटलमधलं दिलं जात नाही, तर आउट ऑफ प्रॉफिट. तर ते डिसाईड केलं जातं. नंतर वाइंडिंग अप म्हणजे इफ द कंपनी वॉन्ट्स टू बी डिझॉल्व म्हणजे विसर्जित करायचे तर वाइंडिंग अप प्रोसेस काय असेल. तर हे सगळे जे क्लॉजेस आहेत हे सगळे आर्टिकल ऑफ असोसिएशनमध्ये इन्कॉर्पोरेट केलेले असतात आणि ते व्हॅरी फ्रॉम द कंपनी टू कंपनी, प्रत्येकाची नियमावली वेगळी असते. तर ही क्लॉज असतात आर्टिकल ऑफ असोसिएशनमध्ये. These all clauses are related to the internal management of the company. Then binding force of memorandum and article. What is the binding force of the memorandum and article? The memorandum and article when registered, आपण बघितलं इनकॉर्पोरेशन एकदा झालं कंपनीचं की कंपनी रजिस्ट्रार काय करतो, हे सगळे डॉक्युमेंट रजिस्टर करतो त्यांच्या रजिस्टरमध्ये. बाइंड कंपनी, आता एकदा ह्या डॉक्युमेंटचं रजिस्ट्रेशन झालं की कंपनी त्याला बाइंडिंग आहे. कशाला, मेमोरेंडमला आणि आर्टिकलला. एकदा रजिस्ट्रेशन झालं की आता कंपनी त्याच्या बाहेर जाऊ शकत नाही, कंपनीला आता बाइंडिंग आलं. दे हॅव बीन साइन्ड बाय द कंपनी अँड बाय ईच मेंबर टू ऑब्झर्व अँड बी बाउंड बाय ऑल द प्रोव्हिजन ऑफ मेमोरेंडम अँड आर्टिकल. वन्स इट इज रजिस्टर्ड then it is binding on the company. So binding force of memorandum and article explained by the following proposition. आता तो कसा आहे बघा. पहिलं, कुणावर बाइंडिंग, बाइंडिंग ऑन मेंबर्स इन देअर रिलेशन टू कंपनी, म्हणजे जे शेअर होल्डर्स आहेत ते आणि कंपनी ह्यांचं रिलेशनमध्ये ते काय आहे त्याच्यावर बाइंडिंग. नंतर बाइंडिंग ऑन कंपनी इन इट्स रिलेशन टू मेंबर्स, उलट अँड व्हाईस वर्सा, म्हणजे मेंबर्सला कंपनी प्रती किती बाइंडिंग, कंपनीला मेंबर्स प्रती किती बाइंडिंग. नंतर बाइंड द मेंबर्स इंटरसे, इंटरसे म्हणजे बिटवीन मेंबर्स, मेंबर टू मेंबर, त्यांना काय बाइंडिंग व्हॅल्यू आहे. आणि बाइंड द कंपनी टू आउटसाइडर्स, असे ह्या बाइंडिंग व्हॅल्यू आहेत कशाच्या, मेमोरेंडम आणि आर्टिकलच्या. Once the memorandum and the articles are registered by the registrar of the company, then it has a binding value on the company and all its members. Now, we have earlier discussed what is the alteration procedure. मेमोरेंडम मध्ये आपण बघितलं नाव बदलायचं आहे, रजिस्टर ऑफिस बदलायचं आहे, तर अल्टरेशन प्रोसेस प्रत्येक क्लॉजची आपण सेपरेट बघितली. आता तशी इथं नाही आहे, तर परंतु आर्टिकल्समध्ये जर चेंज करायचं असेल तर इथं कम्पॅरेटिव्हली काय आहे, इंटरनल मॅनेजमेंट असल्यामुळं त्याला नियम थोडे कमी आहेत, म्हणजे एवढे स्ट्रिंजंट नाही आहेत. कारण काय आहे तर ते आपली इंटरनल, आउटसाइडरना त्याचा काही प्रश्न येत नाही. तर आता केव्हा बघा, तर जर अल्टरेशन करायचं असेल, आता आपण हे व्हेरियस क्लॉज बघितले, त्याच्यात काहीतरी आम्हाला अल्टरेशन करायचं आहे, म्हणजे शेअरची समजा व्हॅल्यू बदलायची आहे किंवा मीटिंगचा कोरम बदलायचा आहे का व्हॉटेवर, तर त्यावेळी कंपनी मे बाय अ स्पेशल रिझॉल्युशन अल्टर इट्स आर्टिकल्स इन्क्लुडिंग अल्टरेशन हॅव्हिंग द इफेक्ट ऑफ कन्व्हर्शन. म्हणजे समजा कन्वर्ट करायचं असेल तरी दिस इज अल्टरेशन. प्रायव्हेट कंपनी इंटू पब्लिक कंपनी, किंवा कंपनी हॅज वाईड पॉवर सो टू अल्टर द, आता
हे इंटरनल रूल्स अँड रेग्युलेशन्स असल्यामुळं मेमोरेंडमचे अल्टरेशनपेक्षा इथं वाईड पॉवर आहे. म्हणजे कारण ते आपल्या पुरतं असतं ना. एखादा आपल्या घरातला नियम आपला आपण बदलू शकतो की नाही, त्याला काय फार आउटसायडरना प्रश्न नाही. त्यामुळे इथे थोडं लिबरलायझेशन असतं. तर द कंपनी मे अल्टर रूल्स इन इट्स आर्टिकल बाय पासिंग स्पेशल रिझॉल्युशन. आता स्पेशल रिझॉल्युशन म्हणजे काय सांगितलं तुम्हाला, ॲटलिस्ट इट मस्ट बी अपहेल्ड बाय द 3/4 मेजॉरिटी. प्रेझेंट मेंबर्स जे असतात त्यातल्या कमीत कमी 3/4 मेजॉरिटीने जर ते बहुमताने हे केलं तर दॅट इज इट विल अमाउंट टू स्पेशल रिझॉल्युशन. सो बाय पासिंग द रिझॉल्युशन company can alter the clauses in the article of association. Every alteration of the article under this section and copy of the order of tribunal approving the alteration per subsection shall be filed with registrar. आता ह्या अल्टरेशनला कुणाचं अप्रुव्हल लागतं तर कंपनी ट्रायब्युनल म्हणजे कंपनीचं कोर्ट जे स्वतंत्र आहे त्याला ट्रायब्युनल म्हणतात, म्हणजे न्यायाधिकरण मराठीत त्याला, ते स्वतंत्र आहे. तर त्यांनी अप्रूव्ह केलं की आता अल्टर्ड जी कॉपी आहे, म्हणजे आता आम्ही क्लॉज अल्टर केला तर जी अल्टर्ड कॉपी आहे ती परत रजिस्ट्रारकडे द्यावी लागते. ईच अँड एव्हरी स्टेप मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ द कंपनी रजिस्ट्रार. तर अल्टर्ड कॉपी आम्हाला रजिस्ट्रारकडं द्यायला लागते विदिन पिरियड ऑफ 15 days, 15 दिवसाच्या आत, इन सच अ मॅनर ॲज मे बी प्रिस्क्राईब हू शॅल रजिस्टर द सेम. आता रजिस्ट्रार काय करेल, अल्टर्ड कॉपी आली ती रजिस्टर करून गेली. आता लिमिटेशन्स ऑफ अल्टरेशन, मुळात लिबरल आहे, कंपनीला लिबरल वाईड पॉवर आहे म्हणून त्यांनी मनमानी करण्यासाठी किंवा कुठल्या पॉलिटिकल हेतूने अल्टरेशन करायचं नाही. तर अल्टरेशन हे कशासाठी असलं पाहिजे, मेनली इट मस्ट नॉट कॉन्फ्लिक्ट विथ द प्रोव्हिजन ऑफ द मेमोरेंडम. म्हणजे काय सांगा, आता मुळात कंपनी कशाला बांधील आहे, मेमोरेंडमला बांधील आहे. आता आम्ही अल्टरेशन केलं, आम्हाला वाईड पॉवर आहे आणि ते मेमोरेंडमच्या बाहेर गेलं काहीतरी तर दॅट विल नॉट बी अलाउड. तर ते कन्सिस्टंट कशाशी पाहिजे, मेमोरेंडमला धरूनच पाहिजे, मेमोरेंडमच्या बाहेर जाताच येत नाही. तर हे अल्टरेशनसुद्धा मेमोरेंडमच्या बाहेर जाता कामा नये. किंवा कंपनी ॲक्टमध्ये ज्या प्रोव्हिजन आहेत, आता तुम्हाला लिबरल व्हॅल्यू म्हणून तुम्ही मनमाने वाटेल ते 3/4 मेजॉरिटीने पास कराल तर तसं इट विल नॉट बी अलाउड. तर the alteration must be consistent with the provisions of the company act. म्हणजे कंपनी ॲक्टच्या विरुद्ध काहीतरी अल्टरेशन तुम्हाला करता येईल, त्याच्या प्रोव्हिजनला धरूनच केलं पाहिजे. नंतर इट मस्ट नॉट सँक्शनिंग एनिथिंग विच इज इलिगल. म्हणजे आता तुम्हाला वाईड पॉवर आहे, तुम्ही 3/4 मेजॉरिटीने कुठलाही इलिगल गोष्ट पास कराल दॅट विल नॉट बी अलाउड. देन इट मस्ट बी मेड बोनाफाईड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द कंपनी. What must be the main intention of the alteration? It must be for the benefit of the company. म्हणजे हे अल्टरेशन हे कंपनीच्या फायद्यासाठी असलं पाहिजे. It must not constitute operation or fraud on the minority shareholders. मायनॉरिटीचं ऑपरेशन म्हणजे दबाव जुलूम होता कामा नये तुमच्या अल्टरेशनमुळं. नंतर इट मस्ट नॉट एनी वे इन्क्रीज द लायबिलिटी ऑफ द एक्झिस्टिंग मेंबर. आता आपण काय बोलले, ह्या कंपनी काय आहे, लिमिटेड लायबिलिटी. लिमिटेड लायबिलिटी म्हणजे आपण काय बघितलं, द फेस व्हॅल्यू ऑफ द शेअर ऑर द अनपेड अमाऊंट ऑफ द शेअर, त्याच्या पुढं लायबिलिटी कंपनीला वाढवता येत नाही मेंबर्सवर. आता तुम्ही अल्टरेशन करून लिमिटेड कंपनी आहे तर तुम्ही लायबिलिटी शेअर होल्डर्सची वाढवू शकत नाही बाय अल्टरिंग द क्लॉज. देन इट कॅन ओनली बी मेड बाय स्पेशल रिझॉल्युशन. म्हणजे 3/4 मेजॉरिटीने पास केल्याशिवाय हे अल्टरेशन मान्य होणार नाही. इट हॅज द इफेक्ट्स ऑफ द कन्व्हर्टिंग अ पब्लिक कंपनी इंटू प्रायव्हेट कंपनी. इट कॅन बी मेड ऑन इफ अप्रुव्हल बाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट. आता जर कन्व्हर्शन करणार असेल तुम्ही अल्टरेशन करून प्रायव्हेट कंपनी इंटू पब्लिक कंपनी तर त्याला सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं अप्रुव्हल लागतं. आणि इट मस्ट नॉट कॉज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. ह्या तुमच्या अल्टरेशनमुळे कुठलंही कॉन्ट्रॅक्टचं ब्रीच होता कामा नये. सो दीज आर द लिमिटेशन्स ऑन द अल्टरेशन. व्हाय दीज लिमिटेशन्स आर इम्पोज्ड? बिकॉज यू हॅव वाईड पॉवर. तुम्ही कुठलाही आपल्या मनमाने 3/4 मेजॉरिटीने पास कराल आणि अल्टरेशन कराल तर नाही. म्हणून हा कंट्रोल आहे, कारण तुम्हाला वाईड पॉवर आहे त्याचा. इट मे बी मिसयूज्ड. So these are the controls and limitations on the alterations of article of association. Then
what is the relation between article of association and memorandum of association, which will prevail, म्हणजे सुपिरियर कुठला ह्याच्यात, मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन, मुळात जी घटना आहे कंपनीची ॲज वी हॅव अर्लियर डिस्कस, तर विच इज द सुपिरियर डॉक्युमेंट, मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन इज अ सुपिरियर डॉक्युमेंट. द आर्टिकल कॅनॉट गिव्ह पॉवर्स टू अ कंपनी विच आर नॉट कन्फर्ड बाय द मेमोरंडम. म्हणजे आर्टिकल मध्ये प्रोव्हिजन करून तुम्ही अशा नव्या पॉवर देऊ शकत नाही ज्या मेमोरंडमच्या बाहेर आहेत. So what is the relation between memorandum and articles? The articles हे कशाला धरून पाहिजे, मेमोरंडमला धरून पाहिजे, आणि which will prevail, the provision of memorandum will prevail. So memorandum is a superior document. Then memorandum must read in conjunction with articles. This is the case when it is necessary to explain the ambiguity in the terms of memorandum. तर समजा मेमोरंडममध्ये एखादा क्लॉज असा आहे की विच इज ॲम्बिगियस, ॲम्बिगियस मीन्स वेग, तर त्याचे इंटरप्रिट करताना आम्ही आर्टिकलचा आधार घेऊ शकतो. द सप्लिमेंट ऑफ द मेमोरंडम अपॉन एनी मॅटर अबाउट विच इट इज सायलेंट, किंवा मेमोरंडममध्ये एखादी प्रोव्हिजन केलेलीच नसेल, सायलेंट आहे म्हणजे नाही त्याची प्रोव्हिजन केलेली, तर ती आम्ही आर्टिकलवरनं बघू शकतो. किंवा द आर्टिकल मे एक्सप्लेन और सप्लिमेंट द मेमोरंडम बट कॅनॉट एक्सटेंड और एनलार्ज इट्स स्कोप. मग फक्त काय आहे, आर्टिकल हा मेमोरंडमला पूरक आहे, इट इज सप्लिमेंटरी, पण तो नव्या कुठल्या पॉवर्स किंवा त्याच्या वाढवू शकत नाही, एनलार्जमेंट पॉवर आर्टिकलकडे नाही. तर दिस इज द रिलेशन बिटवीन मेमोरंडम अँड आर्टिकल. सो विच इज द सुपिरियर डॉक्युमेंट, मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन इज सुपिरियर देन आर्टिकल ऑफ असोसिएशन. So but article of association supplements the memorandum when the terms and conditions of the memorandum and clauses of the memorandum are ambiguous. So while interpreting we can take the recourse of the articles of association. Now what are the difference between memorandum and article? It is very important. What is the memorandum? It is the charter of the company and defines its relationship with the outside world. मेमोरंडमचा संबंध कुणाशी येतो, आउटसाइड वर्ल्ड. बट आर्टिकलचं काय आहे, दे रेग्युलेट द इंटरनल मॅनेजमेंट ऑफ द कंपनी, त्यांचा आउटसाइडरशी काही संबंध येत नाही. नंतर मेमोरंडम इट डिफाईन द स्कोप ऑफ द ॲक्टिव्हिटीज ऑफ द कंपनी ऑर द एरिया बियॉन्ड विच द ॲक्शन ऑफ द कंपनी कॅनॉट गो. म्हणजे मेमोरंडमच्या बाहेर जाऊच शकत नाही कंपनी. आणि आर्टिकल काय बघा, दे आर द रूल्स फॉर कॅरिंग आउट द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी एज सेट आउट इन द मेमोरंडम. देन इट बिईंग द चार्टर ऑफ द कंपनी इज द सुप्रीम डॉक्युमेंट. म्हणजे आर्टिकल आणि मेमोरंडम याच्यात सुप्रीम कोण आहे, मेमोरंडम. देन एव्हरी कंपनी मस्ट हॅव इट्स ओन मेमोरंडम. आता एक लक्षात ठेवा, मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन म्हणजे जे घटनापत्र आहे ते प्रत्येक कंपनीच्या प्रमोटर्सना स्वतः बनवावं लागतं. पण आर्टिकलमध्ये काय आहे, काही वेळा काय असतं, ते जे सेट असे काही एक फॉर्मेट ज्याला आपण म्हणतो, ते कंपनीचे टेबल एमध्ये ऑलरेडी एक फॉर्मेट दिलेलं आहे. आता समजा आम्हाला त्याप्रमाणे जर आम्हाला करायचं तर आम्ही स्वतंत्र न बनवता कंपनी कॅन अडॉप्ट दॅट आर्टिकल ऑफ असोसिएशन, म्हणजे जसंच्या तसं आम्ही आर्टिकल म्हणून घेतो. पण मेमोरंडममध्ये तसं नाही, मेमोरंडम हे सेपरेटली बनवलंच पाहिजे. नंतर देर आर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन द अल्टरेशन ऑफ मेमोरंडम. मेमोरंडममध्ये अल्टरेशनची प्रोसिजर दिलेली आहे, विच इज कम्पॅरेटिव्हली स्ट्रिक्ट दॅन द अल्टरेशन्स इन द क्लॉजेस ऑफ द आर्टिकल ऑफ असोसिएशन. कारण आर्टिकल हे अंतर्गत इंटरनल मॅनेजमेंट आहे, त्यात तुम्ही थोडं बदल कर. पण मेमोरंडमचा आउटसायडरशी संबंध येत असल्याने त्यात तुम्ही मनमानी म्हणजे इझी प्रोसेस म्हणून ठेवलेली नाही आहे. नंतर एनी ॲक्ट ऑफ द कंपनी विच इज अल्ट्रा व्हायरस द मेमोरंडम इज व्हाईड. म्हणजे कंपनीने जर एखादी गोष्ट मेमोरंडममध्ये जे अधिकार दिले त्याच्या बाहेर जाऊन गेली तर त्याला म्हणतात अल्ट्रा व्हायरस अँड इट बिकम्स व्हाईड. म्हणजे इट विल नॉट एन्फोर्सेबल ॲट लॉ, कंपनी विल नॉट बी हेल्ड लायबल. आणि हे जे आहेत ते रॅटिफाय पण करता येत नाहीत. रॅटिफाय म्हणजे काय सांगा, काही गोष्टीला आम्ही नंतर मंजुरी देऊ शकतो, पण मुळातच जे व्हाईड आहे ते तुम्ही मंजुरी दिल्यामुळं व्हॅलिड होत नाही. त्यामुळे अल्ट्रा व्हायरस ॲक्ट कॅनॉट बी रॅटिफाईड बाय द शेअर होल्डर्स. पण समजा आर्टिकलमध्ये समजा जे मेमोरंडमच्या बाहेर नाही आहेत
पण आर्टिकलच्या बाहेर आहेत, दॅट कॅन बी रॅटिफाईड बाय द शेअर होल्डर्स, म्हणजे ते नंतर मंजुरी देऊ शकता तुम्ही. सो दीज आर द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन मेमोरंडम अँड आर्टिकल. नाव what is the third document? I am going to refer the third document. आता हा डॉक्युमेंट्स काय तुम्हाला आधी सांगते. इट इज नोन ॲज द प्रॉस्पेक्टस. व्हॉट इज मीन बाय प्रॉस्पेक्टस? तुम्हाला माहिती आहे कॉलेजचे प्रॉस्पेक्टस असतात, म्हणजे ज्याला आपण माहितीपत्रक म्हणतो. प्रॉस्पेक्टस म्हणजे काय? माहितीपत्रक. आता हे जे माहितीपत्रक आहे हे केव्हा, वेन इट इज इश्यूड, ओनली द पब्लिक लिमिटेड कंपनी काय करतात, जेव्हा त्यांना मार्केटमध्ये शेअर विक्रीला काढायचे असतात त्यावेळी ते प्रॉस्पेक्टस इश्यू करतात. त्यामुळे प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीनं प्रॉस्पेक्टस इश्यू करायची गरजच नाही, कारण ते पब्लिककडनं कॅपिटल रेजच करणे, म्हणजे शेअर विक्रीला काढतच नाही. त्यामुळे प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला प्रॉस्पेक्टस इश्यू करण्याची गरज नाही. पण पब्लिक लिमिटेड कंपनीचं काय असतं, ते इन्व्हाइट करतात पब्लिकला की शेअर्स मार्केटमध्ये काढणार आहे. आता ते कसे वेळोवेळी म्हणजे वेगवेगळ्या वेळी ते काढत असतात. ॲज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी they want to sell the shares in the market. So public limited company had to issue the prospectus. What is the meaning of the prospectus? A public company needs to raise capital by the issue of prospectus. मग आता तुम्हाला शेअर विक्रीला काढून कॅपिटल उभं करायचं आहे, तर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्या काय करतात, प्रॉस्पेक्टस इश्यू करतात. म्हणजे का, आता ते प्रपोज जे इन्व्हेस्टर्स आहेत, प्रॉस्पेक्टिव्ह इन्व्हेस्टर्स आहेत, त्यांना कळलं पाहिजे ना सगळे आता किती विक्रीला काढले, कंपनी कुठली, ती लिस्टिंग आहे का, त्याची व्हॅल्यू किती आहे, हा ओपन कधी इश्यू होतो, बंद कधी होतो, त्याचे नियम. तर हे सगळं जे प्रॉस्पेक्टिव्ह इन्व्हेस्टर्स आहेत त्यांना कळण्यासाठी हे माहितीपत्रक, म्हणून त्याला म्हणायचं प्रॉस्पेक्टस. आता हे एकदाच काढलं जात नाही. जेव्हा वेन द पब्लिक लिमिटेड कंपनी वॉन्ट्स टू सेल द शेअर्स अँड रेज द कॅपिटल, त्या प्रत्येक वेळी त्यांना प्रॉस्पेक्टस इश्यू करावं लागतं. तर व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस? अ पब्लिक कंपनी नीड्स टू रेज कॅपिटल बाय द इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस. थ्रू प्रॉस्पेक्टस कंपनी इन्व्हाइट्स द पब्लिक. आता प्रॉस्पेक्टस आम्ही इश्यू करून काय करतो, इन्व्हाइट द पब्लिक टू सबस्क्राईब फॉर इट्स शेअर्स अँड डिबेंचर्स. काय काय विक्रीला काढतात कंपन्या, एक तर शेअर्स विक्रीला काढतात. आता शेअर्स म्हणजे काय असतात, इट्स अ पार्ट ऑफ द कॅपिटल, म्हणजे भांडवल आम्ही उभं करतो. आणि समटाईम्स कंपनी वॉन्ट द डिबेंचर्स. डिबेंचर्स मीन्स कर्ज रोखे, म्हणजे हे जे पब्लिक असतात ते डिबेंचर्स विकत घेतात, म्हणजे कर्जावर रक्कम देतात कंपनीला. तर जर आम्ही शेअर्स घेतलं तर आमचा हिस्सा आहे कशात, कॅपिटलमध्ये. मग कॅपिटलमध्ये हिस्सा असेल तर शेअर होल्डरनं काय मिळतं, डिव्हिडंड मिळतं, म्हणजे प्रॉफिटमधला हिस्सा मिळतो. आणि जर आम्ही डिबेंचर्स घेतले म्हणजे कर्ज दिलं कंपनीला तर आम्हाला इंटरेस्ट मिळतं, त्याचं मुद्दल आणि इंटरेस्ट मिळतं. सो जर कंपनीला शेअर्स किंवा डिबेंचर्स विक्रीला काढायचं असेल तर पब्लिक लिमिटेड कंपनी इश्यू द प्रॉस्पेक्टस. प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी need not to issue the prospectus because they don't want the shares or capitals from the public. The investor must be given a complete picture of the company. आता या प्रॉस्पेक्टस मध्ये काय काय माहिती पाहिजे, तर कंपनीचं कम्प्लीट पिक्चर व्हिज्युअलाइज झालं पाहिजे या इन्व्हेस्टर्सना. म्हणजे काय, तर कंपनीचं नाव काय, हे सगळे जे क्लॉजेस असतात, त्यांचं भांडवल किती, ऑब्जेक्ट क्लॉज काय, हे सगळी माहिती त्याच्यामध्ये असली पाहिजे, ज्यामुळे इन्व्हेस्टर्स कॅन व्हिज्युअलाइज द एंटायर पिक्चर ऑफ द कंपनी. आता पिक्चर म्हणजे कशार्थी, इकॉनॉमिकली, म्हणजे ती कशी आहे, पुढं प्रॉस्परस होणार आहे का, ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार करूनच मनुष्य इन्व्हेस्ट करत असतो. तो दिस इज डन थ्रू द प्रॉस्पेक्टस विच मस्ट सेक्युअर द फुलेस्ट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल्स अँड एसेन्शियल पर्टिक्युलर्स. म्हणजे त्यामध्ये काय असतं, सगळी डिटेल माहिती असते. आणि एक माहितीसाठी म्हणून तुम्हाला सांगते, आता कॉलेजचं पण आपलं प्रॉस्पेक्टस असतं बघा, तर त्याच्यामध्येच तुमचा ॲडमिशन फॉर्म असतो बघा, असा डॉट डॉट डॉटने केलेला. म्हणजे उद्या जर तुम्ही म्हणलात की आम्ही ॲडमिशन घेतली तेव्हा आम्हाला हा नियम माहीत नव्हता, हा नियम माहीत नव्हता, असं तुम्ही म्हणूच शकत नाही. तसंच हे शेअर्सच्या बाबतीत पण असतं की हे जे प्रॉस्पेक्टसमध्येच तो
ह्याचा फॉर्म असतो शेअर घेण्याचा, असा डॉट न तो आपण असं फाडून घेतो. त्याचा अर्थ काय असतो, म्हणजे असं सुट्टे फॉर्म मिळत नाही शेअरसाठी, तर ते प्रॉस्पेक्टसमध्येच असतं. म्हणजे उद्या तुम्ही असं म्हणू शकत नाही कायदेशीररित्या की आम्हाला हा नियम माहीत नव्हता, हा नियम माहीत, तुम्ही त्यातनं घेतलात म्हणजे तुम्ही वाचलाय असं धरलं जातं. म्हणजे ही एक माहिती म्हणून तुम्हाला सांगते, असं स्वतंत्र फॉर्म्स मिळत नाहीत शेअर्सचे. आता व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस? सेक्शन 270 ऑफ द कंपनी ॲक्ट 2013 डिफाईन्स अ प्रॉस्पेक्टस. आता ते कुठल्या फॉर्ममध्ये? ॲज एनी डॉक्युमेंट, म्हणजे कुठल्याही स्वरूपात असतो. म्हणजे कसं असतं माहिती आहे का, डॉक्युमेंट डिस्क्राईब्ड ऑर इश्यूड ॲज अ प्रॉस्पेक्टस, म्हणजे माहितीपत्रक म्हणून तो काढलेला आहे. अँड इन्क्लूड्स एनी नोटीस, म्हणजे नोटीसच्या स्वरूपात असतं, कधी सर्क्युलरच्या स्वरूपात असतं, कधी ॲडव्हर्टाइजमेंटच्या स्वरूपात असतं, और अदर डॉक्युमेंट्स. फक्त त्यामध्ये काय असतं, म्हणजे त्याचे फॉर्म्स वेगळे वेगळे असतील, नोटीस असेल, सर्क्युलर असेल किंवा ॲडव्हर्टाइजमेंटच्या स्वरूपात असेल, पण त्याचं उद्दिष्ट काय आहे? इन्व्हायटिंग डिपॉझिट्स फ्रॉम द पब्लिक और परचेस एनी शेअर्स इन और डिबेंचर्स ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट. म्हणजे कुठल्या दृष्टीने आम्ही हे पब्लिश केलं आहे, तर आम्ही इन्व्हाइट करतो आहे पब्लिकला, आमचे शेअर्स घ्या किंवा डिबेंचर्स घ्या, त्याची माहिती सगळी असते त्यात. इन सिम्पल वर्ड्स, एनी डॉक्युमेंट इन्व्हायटिंग डिपॉझिट्स फ्रॉम द पब्लिक और इन्व्हायटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर अ सबस्क्रिप्शन ऑफ शेअर्स और डिबेंचर्स. दोन पद्धतीनं फंड्स रेज करत असतात कंपन्या, और सम बाय वे ऑफ शेअर्स और बाय वे ऑफ डिबेंचर्स. तर आम्ही इन्व्हाइट करतोय म्हणजे हे घ्या, आणि ही त्याची माहिती. आता ती कुठल्याही स्वरूपात तो डॉक्युमेंट असेल त्याला म्हणायचं प्रॉस्पेक्टस. नोटीसच्या स्वरूपात असेल, सर्क्युलर असेल, ॲडव्हर्टाइजमेंट असेल, पण उद्दिष्ट त्याचं काय? इन्व्हायटिंग द पब्लिक टू परचेस द शेअर्स ऑर द डिबेंचर्स. म्हणजे त्याचं पर्टिक्युलर फॉर्मॅट नाही आहे. The condition for issue of prospectus. What are the conditions for the issue of the prospectus? Every prospectus must be dated. हे लक्षात ठेवा. याचं कारण काय असेल सांगा? What is the reason behind this? डेटेड का? कारण कंपनी एकदाच प्रॉस्पेक्टस काढत नाही. जेव्हा जेव्हा शेअर्स मार्केटमध्ये काढायचे असतात त्यावेळी ते प्रॉस्पेक्टस इश्यू केलं जातं, प्रत्येक वेळी वेगळं. मग डेट का महत्त्वाची आहे? समजा एखाद्याने जुनं कुठलं तरी प्रॉस्पेक्टस बघितलं आणि त्याच्यावर रिलाय होऊन जर शेअर घेतले, तर तसं नाही. डेट महत्त्वाची आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं त्यामध्ये माहिती पण काय असते? ओपनिंग डेट अँड क्लोजिंग डेट पण असते. त्यामुळं प्रत्येक प्रॉस्पेक्टसची डेट ही अतिशय इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे. म्हणजे एव्हरी प्रॉस्पेक्टस मस्ट बी डेटेड. डेटला एवढं महत्त्व आहे त्याच्या. नंतर अ कॉपी ऑफ द प्रॉस्पेक्टस मस्ट बी साइन्ड बाय ईच डायरेक्टर अँड फाइल्ड विथ द रजिस्ट्रार बिफोर इट्स इश्यू टू पब्लिक. आता हे प्रॉस्पेक्टस आम्ही पब्लिश करण्याच्या पूर्वी पहिलं आधी आम्हाला काय करावं लागतं, तर प्रत्येक डायरेक्टरची सही पाहिजे त्याच्यावर, आणि ते कंपनी रजिस्ट्रारकडे आधी नोंद केलं पाहिजे, नंतर पब्लिश करायचं. याचं कारण काय आहे? तुम्ही खोटी पण माहिती नंतर हे कराल ना. समजा रजिस्टर करताना एक माहिती घातली आणि पब्लिश करताना वेगळंच काहीतरी माहिती घालून पब्लिश केलं, तर इथे पुरावा असतो रजिस्ट्रारकडं. त्यामुळं पहिलं बिफोर पब्लिकेशन इट मस्ट बी फाइल्ड रजिस्टर्ड विथ द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी. कारण पब्लिकचे पैसे आहेत ते केअरफुली वापरले पाहिजेत. हा एक इश्यू. आणि प्रत्येक डायरेक्टरची सही का पाहिजे? कारण हे जे स्टेटमेंट्स आहेत, प्रॉस्पेक्टसमध्ये जी माहिती दिलेली आहे त्याची संपूर्ण जबाबदारी डायरेक्टरवर असते. मग तुम्ही सही केली याचा अर्थ तुम्ही जबाबदार आहात. उद्या ते हातवर करू शकत नाही, आमची काही जबाबदारी नाही. म्हणून प्रत्येक डायरेक्टरची प्रॉस्पेक्टसवर सही असते आणि ते रजिस्टर केलं जातं. म्हणजे उद्दिष्ट लक्षात घ्या. एक नेहमी लक्षात ठेवायचं, कायद्याच्या कुठल्याही प्रोव्हिजनमध्ये व्हॉट इज द इंटेन्शन बिहाइंड दॅट प्रोव्हिजन हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे केअरफुली. म्हणजे मग आपल्याला एक तर कायद्याचा अभ्यास इंटरेस्टिंग वाटतो आणि लक्षात पण राहतं. आता हे तुमच्या नक्की लक्षात राहील याचं कारण काय आहे ते. म्हणजे नुसता प्रोसिजरल पार्ट वाचण्यापेक्षा त्याचं उद्दिष्ट लक्षात घेतलं तर तुम्हाला लॉचा अभ्यास खूप इंटरेस्टिंग वाटेल. आय होप तुम्ही इंजिनियर झाल्यावर कदाचित लॉ पण जॉईन कराल साईड बाय साईड. आय होप. मला कळवा तुम्ही कोणी जर जॉईन झालात तर.
इन केस ऑफ द व्हॅल्यू ऑफ द कॅपिटल इश्यूड एक्सीड 50 लाख, आता 50 लाखापेक्षा जर जास्त कॅपिटल उभं करायचं असेल बाय वे ऑफ शेअर्स, द कन्सेंट ऑफ द कंट्रोलर ऑफ कॅपिटल इश्यू मस्ट बी ऑब्टेन. तर कॅपिटल इश्यूचे जे कंट्रोलर असतात त्यांची मान्यता घ्यावी लागते. इफ द प्रॉस्पेक्टस इन्क्लूड अ स्टेटमेंट बाय द एक्सपर्ट, इट मस्ट नॉट बी इश्यूड अनलेस सच एन एक्सपर्ट हॅव गिवन हिज रिटर्न कन्सेंट. आता काही वेळा कसं असतं, समजा एखादी औषध कंपनी आहे, खताची कंपनी आहे किंवा एखादी बिल्डर लाईनमधले, तर त्यावेळी काही वेळा त्या प्रॉडक्ट संबंधात किंवा त्या कंपनी संदर्भात एक्सपर्टचं ओपिनियन गरजेचं असतं. म्हणजे प्रत्येक ह्यात नाही, असं जर गरजेचं असेल तर एक्सपर्ट्सचं ओपिनियन आणि त्याची मान्यता हे पण प्रॉस्पेक्टसमध्ये असलं पाहिजे. या सगळ्या गोष्टी तुम्ही बघून मगच परचेस करा शेअर्स किंवा डिबेंचर्स. तर आय अगेन रिपीट, एव्हरी प्रॉस्पेक्टस मस्ट बी डेटेड. A copy of prospectus must be signed by each director and filed with the registrar before its issue to the public. म्हणजे पब्लिश व्हायच्या आधी प्रत्येक डायरेक्टरची सही असलेलं प्रॉस्पेक्टस कंपनी रजिस्ट्रारकडे रजिस्टर केलं असलं पाहिजे. नंतर जर 50 लाखापेक्षा जास्त व्हॅल्यू असेल तर कंट्रोलर ऑफ कॅपिटल इश्यूचं ॲप्रुव्हल पाहिजे. आणि एक्सपर्ट्सची जर ओपिनियनची गरज असेल तर त्याचं रिटर्न कन्सेंट पाहिजे एक्सपर्टचा. ही सगळी माहिती प्रॉस्पेक्टसमध्ये पाहिजे. आता कंटेंट्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस, आता काय काय असतं बघा, आपण बघितलं सगळी आवश्यक माहिती पाहिजे किंवा कंपनीचं संबंध पिक्चर, एंटायर पिक्चर व्हिज्युअलाइज होईल एवढी माहिती पाहिजे. म्हणजे काय माहिती आहे बघा, व्हॉट आर द कंटेंट्स ऑफ द प्रॉस्पेक्टस, फॉलोइंग आर द कंटेंट्स ऑफ द प्रॉस्पेक्टस. काय काय बघा, नेम्स अँड ॲड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. पहिलं काय पाहिजे, कंपनीचं नाव आणि त्याचं हेड ऑफिस कुठं आहे. नंतर डेट्स ऑफ द ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ इश्यू, सगळ्यात महत्त्वाचं. म्हणजे हे इश्यू ओपन कधी व्हायचा आणि क्लोज कधी, ते 2 महिन्याची 3 महिन्याची वगैरे लिमिट असते प्रत्येकाची, तेव्हा तो इश्यू बंद होऊन जातो. म्हणजे त्यानंतर तुम्ही अप्लाय करू शकत नाही. तर ओपनिंग डेट आणि क्लोजिंग डेट हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे. नंतर मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी अँड पर्टिक्युलर्स ऑफ सबस्क्रायबर टू मेमोरंडम. म्हणजे ह्या कंपनीचं ऑब्जेक्ट काय आहे आणि हे जे मेमोरंडम जे सबस्क्रायबर आहेत त्यांची पण माहिती पाहिजे. काही वेळा कसं असतं, कोणतरी गुंड, राजकीय लोक असे त्यात असतात. आपण काय बघणार, ते लोक कसे आहेत, काय टाईपचे लोक आहेत ते पण आपल्याला कळलं पाहिजे. नंतर नंबर अँड क्लासेस ऑफ शेअर्स, कुठले शेअर्स, म्हणजे शेअर्सचे वेगवेगळे प्रकार असतात, तर ते कुठले कुठले तुम्ही इश्यूला काढलेले आहेत. नंतर द नंबर ऑफ शेअर्स फिक्स्ड ॲज क्वालिफिकेशन शेअर ऑफ अ डायरेक्टर अँड द रेम्युनरेशन ऑफ द डायरेक्टर्स. आता क्वालिफिकेशन शेअर्स म्हणजे काय सांगते, हे जे डायरेक्टर्स असतात, आता हे डायरेक्टर्स कोण असतात, शेअर होल्डर्सच असतात. मग ते वोटिंग करून डायरेक्टरांची नियुक्ती करतात आणि कंपनी ही थ्रू डायरेक्टर्स ऑपरेट होत असते. आता हे जे डायरेक्टर होणार आहेत बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स, तर त्यांना अट असते की क्वालिफिकेशन शेअर्स म्हणजे एवढे एवढे शेअर्स तुम्ही घ्यायलाच पाहिजे, तर देन यू कॅन एलिजिबल फॉर द डायरेक्टरशिप. तर क्वालिफिकेशन शेअर्स किती ते पुन्हा कंपनीचे, इट डिफर्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. पण क्वालिफिकेशन शेअर्स किती आहेत ते पण ह्या प्रॉस्पेक्टसमध्ये मेन्शन केलेलं असलं पाहिजे. नंतर द अमाऊंट ऑफ मिनिमम सबस्क्रिप्शन म्हणजे काय आहे, मिनिमम किती आम्हाला शेअर्स विक्री झाले पाहिजेत. नंतर द टाईम ऑफ द ओपनिंग ऑफ द सबस्क्रिप्शन लिस्ट म्हणजे केव्हा अलॉट केलेले शेअर तुम्ही डिक्लेअर करणार आहे लिस्ट. सगळेचे सगळे अलॉट होतात असं नाही ना, किंवा सगळ्यांना अलॉट होतात असं नाही. अलॉट झालेल्यांची लिस्ट कधी पब्लिश होणार आहे त्याची डेट पाहिजे. नंतर अमाऊंट ऑफ प्रीमियम पेड ऑन ईच शेअर. द नेम्स ऑफ द अंडर रायटर. आता अंडर रायटर्स म्हणजे कोण सांगते तुम्हाला, जे आपण मध्यस्थ किंवा हे कमिशन एजंट असतात. काही काही वेळा काय करतात, कंपन्या जर नव्या असल्या किंवा खूप मोठ्या जरी असल्या तरी ते काय करतात, आपले कमिशन एजंट म्हणजे शेअर विक्रीसाठी, जसं विमा एजंट असतात LICचे, ते कंपनीनेच नियुक्त केलेले असतात. तसे काही कंपन्या हे जे अंडर रायटर्स म्हणजे हे जे मध्यस्थ असतात शेअर विक्री करणारे, तर त्यांना पण अपॉइंट करतात. तर ते कोण आहेत, त्यांना कमिशन किती दिलं जाणार आहे हे माहिती प्रॉस्पेक्टसमध्ये पाहिजे. नंतर द नेम्स, ॲड्रेस, डिस्क्रिप्शन अँड ऑक्युपेशन ऑफ द व्हेंडर्स ऑफ एनी प्रॉपर्टी परचेस्ड बाय द कंपनी.
म्हणजे कंपनीने कुठली कुठली प्रॉपर्टी घेतली आहे त्याचे सगळे पर्टिक्युलर्स पाहिजे. म्हणजे कंपनीची फायनान्शियल पोझिशन कशी आहे ते कळलं पाहिजे. जेवढी कंपनीची फायनान्शियल पोझिशन चांगली तितकं लोक इन्व्हेस्टर्स म्हणजे विश्वासाने इन्व्हेस्ट करणार ना. नंतर द नेम्स ॲड्रेस द अमाऊंट ऑफ द अंडर रायटिंग कमिशन, म्हणजे त्या मध्यस्थांना कमिशन किती द्यायचे ती अमाऊंट. म्हणजे काही जण बाहेरच्या बाहेर उगी जास्त मागतात असं नाही. नंतर नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एव्हरी डायरेक्टर ऑर प्रमोटर इन द प्रमोशन ऑफ द कंपनी. नंतर वोटिंग अँड डिव्हिडंड राईट्स ऑफ शेअर होल्डर्स. लेंथ ऑफ टाईम ऑफ बिझनेस, म्हणजे हा बिझनेस कधीपासून सुरू आहे ही कंपनी. कॅपिटलायझेशन ऑफ प्रॉफिट्स अँड सरप्लस फ्रॉम रिव्हॅल्युएशन ऑफ द असेट्स. टाईम अँड प्लेस ऑफ इन्स्पेक्शन ऑफ बॅलन्स शीट अँड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. तर ही सगळी माहिती, हे सगळे कंटेंट्स प्रॉस्पेक्टसमध्ये पाहिजेत, जेणेकरून इन्व्हेस्टर कॅन व्हिज्युअलाइज द एंटायर फिनान्शियल पोझिशन ऑफ द कंपनी. देन ही विल डिसाइड टू परचेस ऑर नॉट. देन लायबिलिटी ऑर कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ मिसस्टेटमेंट, हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे प्रॉस्पेक्टसमध्ये. म्हणून जी तुम्हाला सांगितलं डायरेक्टरची प्रत्येकाची सही का पाहिजे, तर काही वेळा चुकीची माहिती दिली जाते. देन हू विल बी रिस्पॉन्सिबल? डायरेक्टर. जो इन्चार्ज डायरेक्टर असेल तो रिस्पॉन्सिबल आहे आणि त्याच्यामध्ये सिव्हिल लायबिलिटी पण आहे आणि क्रिमिनल लायबिलिटी पण त्या डायरेक्टरांवर टाकलेली आहे. म्हणजे केवढी जबाबदारी आहे, कारण कंपनी जी आहे ना आर्टिफिशियल पर्सन, तिला काय आपण तुरुंगात पाठवू शकत नाही. तर म्हणून इथे डायरेक्टर्स जबाबदार आहेत. मग कुठल्या कुठल्या कारणासाठी दे आर हेल्ड लायबल? द प्रॉस्पेक्टस मस्ट कंटेन ट्रू अँड करेक्ट इन्फॉर्मेशन. म्हणजे तुम्ही पब्लिकला मिसगाईड होईल अशी कुठली खोटी माहिती नाही दिली. तर प्रॉस्पेक्टसमध्ये काय पाहिजे? प्रत्येक माहिती कशी पाहिजे? ट्रू अँड करेक्ट. अ प्रॉस्पेक्टस इज अ डॉक्युमेंट विच होल्ड्स आउट टू बी पब्लिक ॲज टू व्हॉट द कंपनी इज. म्हणजे इतकी खरी माहिती दिली पाहिजे की एक्झॅक्ट कंपनीची फिनान्शियल पोझिशन आम्हाला इन्व्हेस्टर्सना कळली पाहिजे. व्हॉट इट प्रपोज टू डू, म्हणजे पुढच्या भविष्यात काय करणार आहे ही कंपनी. व्हॉट इट प्रपोज आर, देअरफॉर देअर मस्ट बी फुल. कसं पाहिजे डिस्क्लोजर? हे जे वरचे आपण सगळे क्लॉज बघितले त्याचं डिस्क्लोजर कसं पाहिजे? फुल, म्हणजे अर्धवट माहिती नाही पाहिजे. फ्रँक, म्हणजे मोकळेपणाने दिलेली असली पाहिजे, काहीतरी दडवून नाही. ऑनेस्ट, म्हणजे प्रामाणिक. अँड डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फॅक्ट्स, म्हणजे जे वरचे कंटेंट्स बघितले त्या सगळ्याची माहिती कशी पाहिजे? पूर्ण पाहिजे, मोकळेपणाने दिलेली असली पाहिजे आणि पूर्ण ट्रू पाहिजे. इन द प्रॉस्पेक्ट नो मटेरियल फॅक्ट शुड बी विथहेल्ड ऑर कन्सिल्ड. कन्सिल्ड म्हणजे महत्त्वाची गोष्ट दडवून ठेवलेली असता कामा नये, तर ते गुन्हे आहेत. दॅट विल अमाउंट टू ऑफेन्स. आता इफ देर इज एनी मिसस्टेटमेंट. मिसस्टेटमेंट म्हणजे समजा प्रॉस्पेक्टसमध्ये चुकीची माहिती दिली ऑफ अ मटेरियल फॅक्ट, आणि चुकीची माहिती कशाची? मुख्य विषयाचीच. प्रॉस्पेक्टस ऑर दॅट प्रॉस्पेक्टस इज वॉन्टिंग इन एनी मटेरियल फॅक्ट देअर मे अरेस्ट सिव्हिल अँड क्रिमिनल लायबिलिटी. आता सिव्हिल लायबिलिटी आणि क्रिमिनल लायबिलिटी म्हणजे काय सांगा? तर सिव्हिल लायबिलिटीमध्ये म्हणजे आपण फक्त काय करतो, म्हणजे पैशाच्या रूपात दंड बसेल. पण क्रिमिनल लायबिलिटीमध्ये काय आहे? दंडही बसेल आणि इम्प्रिझनमेंट पण होईल, तुरुंगवास पण होईल. दॅट इज क्रिमिनल लायबिलिटी. सिव्हिलमध्ये फक्त पैशाच्या रूपात हे असतं. तर ह्या दोन्ही लायबिलिटी डायरेक्टर्सवर टाकलेल्या आहेत. कुठल्या कुठल्या कारणासाठी? चुकीची माहिती दिली प्रॉस्पेक्टसमध्ये, महत्त्वाची माहिती कन्सील केली, किंवा काही वेळा काय असतं की हे जे काही लोक म्हणजे खोटे हे असतात बघा, खोटी माहिती देऊन, हे कमिशन एजंट वगैरे खोटी माहिती काहीतरी देऊन इंड्यूस करतात, म्हणजे लोकांना प्रवृत्त करतात शेअर्स विकत घ्यायला, डिबेंचर्स विकत घ्यायला. आणि जर त्यामुळे नुकसान झालं त्या व्यक्तीचं तर त्याला पण दंड आहे. म्हणजे ती पण क्रिमिनल लायबिलिटी आहे. आता अ पर्सन हु हॅज बीन इंड्यूस म्हणजे काय? प्रवृत्त करणे, काहीतरी खोटी माहिती सांगून हे करून घ्या. तर फेक ऑफ मिसलिडिंग प्रॉस्पेक्टस म्हणजे चुकीची माहिती सांगून हॅज रेमेडीज अगेन्स्ट द कंपनी अँड द डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स अँड एक्सपर्ट्स. सगळीजण लायबल आहे त्याला. आता रेमेडीज अगेन्स्ट द कंपनी. आता असं जर झालं, आपण काय बघितलं? महत्त्वाची माहिती दडवून ठेवली, चुकीची माहिती दिली, चुकीच्या माहितीवर कमिशन एजंटनी प्रपोज इन्व्हेस्टर्सना खरेदी करायला लावलं. आता त्याला रेमेडी काय बघा, रेमेडी म्हणजे उपाय.
रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. रिसिशन म्हणजे आता हा आपला करारच असतो. जेव्हा आपण शेअर्स परचेस करतो तेव्हा कंपनीशी आपला करारच झालेला असतो. आता आम्हाला चुकीची माहिती देऊन हे आम्हाला घ्यायला लावले आणि त्यांच्यामुळे आमचं नुकसान झालं. आता आम्ही हे कॉन्ट्रॅक्टच रद्द करतो. असं रिसिशन म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट आम्ही सोडून देऊ शकतो. एनी पर्सन हू टेक शेअर्स ऑर डिबेंचर्स ऑन द फेथ ऑफ मिसलिडिंग स्टेटमेंट कॅन अप्लाय टू द कोर्ट. कोर्टाकडे आम्ही अर्ज करू फॉर द रिसिशन ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट इफ फॉलोइंग कंडिशन्स आर सॅटिस्फाईड. बट व्हेन दिस रेमेडी इज अवेलेबल इफ द स्टेटमेंट मस्ट बी मटेरियल मिसरिप्रेझेंटेशन ऑफ फॅक्ट. म्हणजे काय आहे, ज्याच्यावर रिलाय होऊन म्हणजे आम्ही हे शेअर्स विकत घेतले आणि आमचं नुकसान झालं, तो महत्त्वाचा विषय होता आणि ते चुकीची मिसरिप्रेझेंटेशन म्हणजे प्रदर्शित करणं म्हणजे खोटी माहिती देऊन. काही वेळा खोटी माहिती दिलेली नसते आपल्याला, कधी कधी वाटतं तसं नाही. त्यांनी हेतूतः मिसलिडिंग स्टेटमेंट रिप्रेझेंटेशन केलेलं असलं पाहिजे, हे सिद्ध केलं पाहिजे कुणाला, इन्व्हेस्टर्सना. नंतर द स्टेटमेंट मस्ट बी मटेरियल मिसरिप्रेझेंटेशन ऑफ फॅक्ट. इट मस्ट हॅव इंड्यूस द ॲप्लिकंट टू टेक द शेअर्स ऑर डिबेंचर. इट मस्ट बी अनट्रू. म्हणजे ती खोटी माहिती देऊन इंड्यूस केलं, घ्या शेअर. नंतर ॲप्लिकंट मस्ट हॅव रिलायड ऑन द स्टेटमेंट इन द प्रॉस्पेक्टस. आता प्रॉस्पेक्टसमध्ये तुम्ही चुकीची माहिती दिली, आम्हाला माहिती आम्ही ती खरी धरून ही घेतलंय, हे सिद्ध करायला पाहिजे. नंतर ओमिशन ऑफ मटेरियल फॅक्ट मस्ट बी मिसलिडिंग. म्हणजे काही वेळा ओमिट करणं म्हणजे वगळणं. महत्त्वाची जी फॅक्ट द्यायला पाहिजे प्रॉस्पेक्टसमध्ये ती द्यायचंच वगळणं, हे सुद्धा मिसस्टेटमेंटच आहे. द प्रोसिडिंग फॉर रिसिशन मस्ट बी स्टार्टेड ॲज सून ॲज शेअर होल्डर और डिबेंचर्स होल्डर कम्स टू नो. आता हे कोर्टात प्रोसिडिंग केव्हा सुरू करायचं, ज्या क्षणी आम्हाला कळलं की हे जे आपलं नुकसान झालेलं आहे ते मिसस्टेटमेंटमुळं किंवा महत्त्वाची माहिती दडवल्यामुळं झालेलं आहे, त्यावेळी लगेच तुम्हाला हा राईट ओपन होतं, लगेच तुम्ही कोर्टाकडं जाऊ शकता. नंतर डॅमेजेस फॉर डिसेट. एनी पर्सन इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड्युलंट स्टेटमेंट इन अ प्रॉस्पेक्टस टू टेक शेअर इज एंटायटल्ड टू स्यू द कंपनी फॉर डॅमेजेस. किंवा आम्ही स्यू म्हणजे दावा करायचा, कंपनी विरुद्ध आम्ही दावा करू शकतो नुकसान भरपाईसाठी. नंतर डॅमेजेस अगेन्स्ट द डायरेक्टर. आता ही रेमेडीज कुणाविरुद्ध आपण वापरू शकतो, अगेन्स्ट कंपनी म्हणजे कंपनी विरुद्ध हे केस करा. आता रेमेडीज अगेन्स्ट डायरेक्टर, प्रमोटर्स अँड एक्सपर्ट्स. पर्सनली the persons who are liable to pay compensation for any loss or damage or subscriber for any shares or debentures on the faith of a prospectus containing untrue statements are directors. मग आता इथं डायरेक्टर्सना आम्ही कुणाला जबाबदार जाणार, डायरेक्टर्स ॲट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस. म्हणजे प्रॉस्पेक्टस इश्यू केलं तेव्हा कोण डायरेक्टर्स होते त्यांना आम्ही जबाबदार धरणार. नंतर पर्सन्स हू हॅव ऑथोराइज देमसेल्फ टू बी नेम्ड ॲज डायरेक्टर्स इन द प्रॉस्पेक्टस. किंवा ज्यांनी प्रॉस्पेक्टसमध्ये आम्ही डायरेक्टर म्हणून आहे मान्यता आहे असं म्हटलेलं असेल त्यांना. किंवा प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी. प्रमोटर्स म्हणजे जे सुरुवातीचे प्रवर्तक त्यांना सुद्धा आम्ही जबाबदार. म्हणजे पहिलाच जर इश्यू असेल तर आम्ही प्रमोटर्सना जबाबदार, कारण अजून डायरेक्टर बोर्ड यायचं असतं. नंतर पर्सन्स हू हॅव बीन ऑथोराइज टू इश्यू ऑफ द प्रॉस्पेक्ट. यातल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे पर्सनल. नंतर आता ह्या झाल्या सिव्हिल लायबिलिटी. म्हणजे इथं आम्ही कॉम्पेन्सेशन मागू शकणार. आता क्रिमिनल लायबिलिटी कुठली आहे बघा. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34 ऑफ द कंपनी ॲक्ट 2013, सिव्हिल लायबिलिटी इन क्रिमिनल लायबिलिटी. सिव्हिल लायबिलिटी अगेन्स्ट कुणाच्या आहे, अगेन्स्ट कंपनी और अगेन्स्ट बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स, प्रमोटर्स. आता ही क्रिमिनल लायबिलिटी काय आहे बघा. वेअर अ प्रॉस्पेक्टस अकॉर्डिंग टू सेक्शन इश्यूड, सर्क्युलेटेड और डिस्ट्रीब्युटेड अंडर दिस चॅप्टर includes any statement which is untrue. म्हणजे अनट्रू म्हणजे खोटं तर असलं पाहिजे किंवा मिसलिडिंग म्हणजे चुकीची माहिती देणार. मिसलिडिंग चुकीचा रस्ता दाखवणारं. एक खोटं तर असलं पाहिजे किंवा मिसलिडिंग चुकीची माहिती देणारा असेल. किंवा ऑथरायझेशन इज पनिशेबल ॲज पर सेक्शन 447 ऑफ द ॲक्ट विथ. आता त्यांना शिक्षा काय बघा. पर्सनली डायरेक्टर्सना जे इन्चार्ज होते प्रॉस्पेक्टस इश्यू केलं तेव्हा त्यांना बघा इम्प्रिझनमेंट नॉट लेस दॅन 6 months विच मे एक्सटेंड टू 10 years. म्हणजे काय सांगा, 6 महिने ते 6 महिन्यापेक्षा कमी नाही आणि 10 वर्षापेक्षा जास्त नाही. म्हणजे इट रेंजेस फ्रॉम 6 months to 10 years इतकी शिक्षा होऊ शकते. पर्सनली होते आणि त्यांना. नंतर फाईन विच शॅल नॉट बी लेस दॅन द फ्रॉड बट विच मे एक्सटेंड टू 3 times द अमाऊंट ऑफ फ्रॉड. म्हणजे तुम्ही लबाडी करून जेवढं वसूल केलेत ना त्या इन्व्हेस्टरकडनं त्याचा तिप्पट दंड तुम्हाला बसवावला जातो.
पर्सनली. आणि आता हे झाले, ह्या काय झाल्या, जर प्रॉस्पेक्टसमध्ये चुकीची माहिती दिली, मिसलिडिंग माहिती दिली, खोटी माहिती दिली किंवा खोटी माहिती देऊन इंड्यूस केलं विकत घ्यायला, तर देर आर टू लायबिलिटीज, एक सिव्हिल लायबिलिटी, एक क्रिमिनल लायबिलिटी. क्रिमिनल लायबिलिटीमध्ये काय असतं, इम्प्रिझनमेंट असतं. सिव्हिल लायबिलिटीमध्ये फक्त कॉम्पेन्सेशन असतं. त्या रेमेडीज कुणाच्या अगेन्स्ट अवेलेबल आहेत, एक कंपनी किंवा एक डायरेक्टर्स. आणि क्रिमिनल लायबिलिटीमध्ये काही इम्प्रिझनमेंट आहे, विच रेंजेस फ्रॉम 6 months to 10 years अँड विथ फाईन विच इज थ्राइस द अमाऊंट ऑफ फ्रॉड, म्हणजे त्याचे तिप्पट दंड घेतला जातो. ही आहे क्रिमिनल लायबिलिटी. आता स्टेटमेंट इन लिव्ह ऑफ प्रॉस्पेक्टस. लिव्ह ऑफ म्हणजे च्या ऐवजी. आता काही वेळा या पब्लिक लिमिटेड कंपन्या असतात ना, त्यांना शेअर्स विक्रीला काढायचे नसतात, पण त्यांना कॅपिटलची गरज असते. पण ते काय असतं, जे एक्झिस्टिंग शेअर होल्डर्स आहेत, म्हणजे आत्ता जे आहेत एक्झिस्टिंग शेअर होल्डर्स, तर त्यांनाच ते अलॉट करायचे असतात. त्यामुळे मग त्यांना प्रॉस्पेक्टस इश्यू करण्याची गरजच नसते, कारण पब्लिकला आम्हाला इन्व्हाइट करायचं आहे. आमचं ऑलरेडी ठरलं आहे कोण कोण घेणार आहे. ते जे आत्ता आहेत ऑलरेडी जे शेअर होल्डर्स आहेत तेच विकत घेणार असतात. तर त्यामुळं प्रॉस्पेक्टस इश्यू करायची गरज नाही. मग त्यावेळी काय द्यावं लागतं, स्टेटमेंट इन लिव्ह ऑफ द प्रॉस्पेक्टस. म्हणजे प्रॉस्पेक्टसच्या ऐवजी जे दुसरं डॉक्युमेंट द्यावं लागतं त्याला म्हणायचं स्टेटमेंट इन लिव्ह ऑफ द प्रॉस्पेक्टस. म्हणजे ते ऑलरेडी कुणाला शेअर देते, त्यांचं इंटरनलच असतं, ते जे एक्झिस्टिंग आहे तेच घेणार असतं. मग कशाला पब्लिश करायचं, लोकांना इन्व्हाइट करायचं. पण इथं त्याऐवजी अ पब्लिक कंपनी विथ शेअर कॅपिटल विच डिसाईड नॉट टू इश्यू प्रॉस्पेक्टस, म्हणजे त्यांना बाहेर हे कडनं नकोच आहे, म्हणजे लोकांना पब्लिकला इन्व्हाइट करायचंच नाही आहे त्यांना. तर त्यावेळी ते काय करतात, तर हे जे शेअर्स अलॉट करणार आहेत, कुणाला अलॉट करायचं ते त्यांचं ठरलेलंच असतं. त्याच्या आधी अलॉटमेंटच्या 3 दिवस आधी त्यांना ते जे स्टेटमेंट आहे, जसं प्रॉस्पेक्टसमध्ये माहिती असते तशीच असते त्यात, पण ते 3 दिवस आधी, कशाच्या, बिफोर द अलॉटमेंट डे, म्हणजे कुणाला अलॉट करायचे ठरलेलंच असतं, त्याच्या आधी 3 दिवस ते कंपनी रजिस्ट्रारकडं त्यांना रजिस्टर करावं लागतं फक्त. तर त्याला म्हटलं जातं स्टेटमेंट इन लिव्ह ऑफ प्रॉस्पेक्टस. मग हे जे स्टेटमेंट आहे ते प्रॉस्पेक्टसच्या ऐवजी आहे, म्हणून इन लिव्ह ऑफ म्हणजे च्या ऐवजी. विच वुड कंटेन द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज बाय शेड्यूल 3 ऑफ द ॲक्ट. आता त्या इन लिव्ह ऑफ प्रॉस्पेक्टसमध्ये काय काय माहिती पाहिजे ते ह्या कंपनी ॲक्टच्या 3rd शेड्यूलमध्ये म्हणजे परिशिष्टामध्ये ते दिलेलं आहे. ती माहिती सगळी ह्या प्रॉस्पेक्टस इन लिव्ह ऑफ प्रॉस्पेक्टसमध्ये असली पाहिजे. विच आर सिमिलर टू कंटेंट्स ऑफ अ प्रॉस्पेक्टस. त्या कशा सेम तसंच आहेत प्रॉस्पेक्टससारखे. अ कंपनी हॅव्हिंग अ शेअर कॅपिटल which does not issue a prospectus shall not allot any of its shares or debentures unless at least 3 days before the, म्हणून 3 दिवस आधी त्यांनी अलॉटमेंटच्या आधी कंपनी रजिस्ट्रारकडं रजिस्टर केलंच पाहिजे. कुठलं स्टेटमेंट, इन लिव्ह ऑफ प्रॉस्पेक्टसचं. द स्टेटमेंट शॅल बी साइन्ड बाय एव्हरी पर्सन हू इज नेम्ड देअर इन अ डायरेक्टर. आता त्याच्यावर पण प्रत्येक डायरेक्टरची सही पाहिजे, इन लिव्ह ऑफ आहे तरीही. आता त्याला बघा पेनल्टी काय आहे बघा. इफ अ कंपनी ॲक्ट्स इन कॉन्ट्राव्हेन्शन ऑफ द अबाव प्रोव्हिजन, म्हणजे आता ही जे वरच्या सगळ्या आपण कायद्यातल्या तरतुदी बघितल्या प्रॉस्पेक्टस संदर्भातल्या, त्याच्या विरुद्ध जर कोणी वागलं, कंपनी जर